Hello all, welcome to Vishnu IAS Academy. This is Vijaya. Today I am going to give you a complete picture of the never-ending war between what is claimed to be as God's own country, which is nothing but Israel, and its northern border, which is Lebanon. Okay, why am I going to discuss about this war is that this war has started long ago and is still continuing to this day, which happened very recently also between Lebanon and Israel, that is on September 2024, and the tensions have escalated. Not only these two countries but the entire world has been shaking just because of the tension between the highest degree of war between these two countries. So that is why I'm going to today, I have decided to explain about what led to this war and what are the reasons behind this high-clutched war between those two countries. Okay, without wasting much time, let's get into the details of this. If we observe carefully the map of Israel or this Arab nations, we can say that this is the place where Israel is located and this is Lebanon, which is located towards north of Israel. And if we see one more map here, this is also a very prominent map. So here if we see this triangular shape is Israel nation, and towards it again encompasses two strips, which are the Gaza strip as well as Jerusalem over here, and this is this entire portion is said to be the West Bank, which is also under the occupation of Israel itself, okay, which is against UN regulations, we can say. Okay, now after getting a brief idea over this, now we'll get into the details of this war. Okay, if we get into the details of Israel-Lebanon war history, it is generally in between Arabs, okay, Israelis and Jews, okay, and this lies between Israel, Gaza Strip, Palestine and Lebanon. Generally, mostly these are the four nations which are involved in the war, and it is between these races, Arab races, Israelis and Jews. Okay, so if we go into the history of this, what all I want to say is that, see, first of all, it was Arabs who occupied this entire area of so-called Palestine. Nearly 90% of the population in Palestine nation were occupied by Arabs from time immemorial. So I'll be discussing about the details of this history in the upcoming session. So for now, all of you remember that Arabs were the one who occupied Palestine from time immemorial. Okay, so then during British colonial era, what happened is that, see, especially during World War II, when the war has shaken Jews in European nations, what happened is that British, okay, during World War II, so this the entire history of the war began, history of the war began due to the immigration of Jews from European nations to Palestine. Till then, Arabs used to be the dominant population of this Palestine, and to their Jews, they started immigrating from European nations in large numbers. Okay, ikkada varaku problem em ledandi, vallu vachi Jews vachi akkada they started occupying it, and when their numbers grew, substantial ga grow ayinappudu akkada adi Arabs ki problem ayindi annamata. ఓకే, అది అరబ్స్కి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో జ్యూస్ అనేవాళ్ళు వచ్చి మనకి ఆల్రెడీ అరబ్స్ ఆక్యుపై చేసినటువంటి పాలస్తైన్లో ఉండడం వల్ల ఎక్కువగా వాళ్ళ నెంబర్స్ అన్ని చాలా డామినేట్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అరబ్స్ దే విల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ఈజీనెస్ బై ద ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ద జ్యూస్. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇదంతా ఎవరు ఫెసిలిటేట్ చేస్తారు అంటే దీనికి అంతటికీ మూలం బాల్ఫోర్
అనే ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది అన్నమాట. బాల్ఫోర్ అనే అగ్రిమెంట్. ఈ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఏంటి అంటే జ్యూస్ అనేవాళ్ళు యూరోపియన్ నేషన్ నుంచి డ్యూరింగ్ వరల్డ్ వార్ 2 టైంలో యూరోపియన్ నేషన్స్ నుంచి ఈ అరబ్స్ ఆక్యుపై చేసినటువంటి పాలస్తీన్లో వీళ్ళ కోసం ఒక క్యాంప్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి బ్రిటిషర్స్ ఈ యూదులందరినీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఉండేలాగా ఫెసిలిటేట్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. అలాగా ఆ ఫెసిలిటీస్లోకి యూదులు ఎప్పుడైతే మన యూరోపియన్ నేషన్ నుంచి వచ్చి ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంటారో, ఎక్కువ నెంబర్ అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు యుద్ధం అనేది మొదలవుతుంది. యుద్ధం ఎలా కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది బిట్వీన్ అరబ్స్ అండ్ జ్యూస్. ఎందుకంటే వాళ్ళ నెంబర్ అనేది రాను రాను చాలా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఏ ఇయర్లో జరుగుతుందంటే 1917లో ఈ అగ్రిమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. అలాగే 1923 నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనకి 1948 వరకు ఇది లాస్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఏంటండి ఇది? జ్యూస్ ఇమిగ్రేషన్ టు అరబ్ ఆక్యుపైడ్ పాలస్తీనియన్ నేషన్. ఇది ఎప్పటికీ ఇది 1948 వరకు జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 1948లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది. ఏంటి అంటే బ్రిటిష్ అనేది ఈ మిడిల్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్కి లిబరేషన్ ప్రకటిస్తుంది. సో దే బికమ్ ఇండిపెండెంట్ ఫ్రమ్ ద బ్రిటిష్ కలోనియల్ రూల్స్. ఇండిపెండెంట్ ఎప్పుడైతే అయిపోతాయో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? అప్పుడు అసలు యుద్ధం మొదలవుతుంది వాళ్ళందరి మధ్యలో, మనస్పర్ధలు. సో అరబ్స్ దే కీప్ ఆన్ సెయింగ్ దట్ ఇది మేము వచ్చిన కంట్రీ, మా కంట్రీని మీరు ఎక్కువగా ఆక్యుపై చేస్తారు అని చెప్పడమే కాకుండా వాళ్ళు దే విల్ ఈవెన్ కమ్ ఇన్ టు వైలెంట్ మీన్స్ ఆఫ్ వార్ అనమాట ఇక్కడ. సో ఎప్పుడైతే ఈ వార్లోకి వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుందో, సో దెన్ స్టార్ట్స్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఈ వైలెంట్ మీన్స్ని చూస్ చేసుకుంటారో దెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు అ నెవర్ ఎండింగ్ వార్ విచ్ ఇస్ కంటిన్యూయింగ్ ఈవెన్ టిల్ టుడే అనమాట. సో ఆ టైంలో ఎప్పుడైతే జ్యూస్ ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటారో, సో 1948లో బ్రిటిష్ నుంచి ఎప్పుడైతే ఇండిపెండెన్స్ వస్తుందో అదే టైంలో ఇజ్రాయెల్ నేషన్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. ఇజ్రాయెల్ నేషన్ మనకి మే 1948న ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఎగ్జాక్ట్గా మే 14న ఫామ్ అవుతుంది. ఇజ్రాయెల్ నేషన్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మధ్యలోకి ఇజ్రాయెల్ కూడా వచ్చింది. టిల్ నౌ జ్యూస్ ఉన్నారు, అరబ్స్ ఉన్నారు, నౌ ఆల్సో ఇజ్రాయెల్ కేమ్. ఇజ్రాయెల్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఏమవుతుంది అంటే అరబ్ నేషన్స్ 1948లో లెబానోన్, ఎందుకంటే అరబ్స్ లెబానోన్లో కూడా ఉంటారు మనకి. ఇందాక నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను, లెబానోన్లో కూడా ఉంటారు అనమాట. ఈ లెబానోన్ ట్రూప్స్ ప్లస్ అరబ్స్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇజ్రాయెల్ మీద అటాక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇజ్రాయెల్ మీద అటాక్ చేస్తారనమాట. అటాక్ చేసినప్పుడు బట్ ఇజ్రాయెల్ ఇట్ స్టూడ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఇట్ వాన్ ద బ్యాటిల్. ఎప్పుడైతే ఇలా బ్యాటిల్ విన్ అయిందో, లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ లెబానోన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఇజ్రాయెల్ ఫర్ సమ్ టైమ్ బీయింగ్. సో ఎప్పుడైతే ఇలా అటాక్ జరుగుతుందో ఇజ్రాయెల్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ డిఫీట్ లెబానోన్ పీపుల్ని డిఫీట్ చేసి అక్కడి నుంచి దాదాపుగా 1,00,000 మంది పాలస్తీనియన్స్ని బయటికి పంపించేస్తుంది. ఇజ్రాయెల్లో కూడా ఆక్యుపై చేసినటువంటి పాలస్తీనియన్స్ని బయటికి పంపించేయడం జరుగుతుంది అనమాట. పాలస్తీనియన్స్ని బయటికి పంపించేస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి బయటికి పంపించేస్తుంది అంటే ఏ నేషన్ ఏ ఏరియా నుంచి బయటికి పంపించేస్తుంది అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ పాలస్తీనియన్స్ ఉండడానికి ఒక ప్లేస్ని ఇయర్ మార్క్ చేసి పెడుతుంది అనమాట. సో దీని హిస్టరీ కూడా చిన్నగా మనం చూద్దాం ఒకసారి. అసలు యునైటెడ్ నేషన్స్ పార్టీషన్ ప్లాన్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చిన్నగా బ్రీఫ్గా చూద్దాం, అంతే చాలు. సో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, దిస్ ఇస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ పార్టీషన్ ప్లాన్. సో మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే కనుక అరబ్స్కి జ్యూస్కి మధ్య నెవర్ ఎండింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. వాళ్ళు రావడం వాళ్ళ దేశాన్ని ఆక్యుపై చేసేసుకుంటూ ఉండడం, రాను వాళ్ళ పర్సంటేజ్ అనేది చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ పాలస్తీనియన్ నేషన్లో. ఎప్పుడైతే ఇలా ఎక్కువగా పెరిగిపోతుందో పాలస్తీన్లో వార్ జరుగుతూ ఉండడం వల్ల దెన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది రంగంలోకి దిగుతుంది, మధ్యలోకి వస్తుంది అనమాట. యునైటెడ్ నేషన్స్ కూడా అదే టైంలో ఫామ్ అవుతుంది కదా. ఫామ్ అయిన తర్వాత వచ్చి ఏం చెప్తుంది అంటే ఓకే లెట్స్ కీప్ అన్ ఎండ్ టు దిస్ వార్ అని చెప్పి ఏం చెప్తుంది అంటే దాదాపుగా 55% వచ్చేసరికి ఆ ఏరియాని జ్యూస్కి ఇస్తాము, తర్వాత రిమైనింగ్ పర్సెంట్ అంతా కూడా అరబ్స్, 45% వచ్చేసి అరబ్స్ ఉండొచ్చు పాలస్తీన్లో అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట. సో విచ్ అగైన్ చాలా ఎవిడెంటే కదా, అరబ్స్ అస్సలు ఒప్పుకోరు దానికి. ఒప్పుకోకపోయినా సరే బట్ ఓకే అట్లీస్ట్ ఏంటంటే దే ట్రై టు లివ్ పీస్ఫుల్లీ వితౌట్ ఆల్వేస్ కండక్టింగ్ వార్స్ ఆన్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ అనమాట. సో ఇలాగా ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ పార్టీషన్ ప్లాన్ అనేది మనకి
1947లో వస్తుంది. ఓకే, 1947లో వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ అ బ్రీఫ్ హిస్టరీ. దీని కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ప్రస్తుతానికైతే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. యునైటెడ్ నేషన్స్ పార్టీషన్ ప్లాన్ ద్వారా మనకి ఈ అరబ్స్కి జ్యూస్కి మధ్యలో ఒక సంధి కుదర్చడానికి చేసేటువంటి ఒక యునైటెడ్ నేషన్స్ చేసినటువంటి ఒక ఇనిషియేషన్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు లివ్ కామ్లీ అండ్ పీస్ఫుల్లీ. అప్పుడు 1948లో మళ్ళీ ఇది జరుగుతుంది. ఇజ్రాయెల్ నేషన్ ఫామ్ అయ్యేసరికి అరబ్స్, అలాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ లెబానోన్స్, వీళ్ళిద్దరూ ఇజ్రాయెల్ మీద వార్ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. వార్ డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ వార్లో ఇజ్రాయెల్ నెగ్గుతుంది. నెగ్గిన తర్వాత నేను ఎప్పుడైతే చెప్పానో ఇందాక అన్నాను కదా, ఈ పాలస్తీనియన్ నేషన్స్ కోసం, పాలస్తీనియన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అరబ్స్ అనమాట. సో ఈ పాలస్తీనియన్ నేషన్లో ఉండేటువంటి ఈ పాలస్తీనియన్స్ని ఏదైతే యునైటెడ్ నేషన్స్ పార్టీషన్ ప్లాన్ ద్వారా ఉన్నటువంటి ఏరియాలో ఉన్నటువంటి పాలస్తీన్స్ అన్ని కూడా ఇజ్రాయెల్ ఎక్స్క్లూడ్ చేసేస్తుంది అనమాట. బయటికి పంపించేస్తుంది వాళ్ళ ఏరియాలో నుంచి. నియర్లీ ఎంతమందిని, 1,00,000 మందిని బయటికి డిస్ప్లేస్ చేసేస్తుంది ఇజ్రాయెల్. దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ 1949. ఓకే, సో ఇక్కడ రాస్తాను. 1948లో వార్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 1949లో వార్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత పాలస్తీనియన్స్ విల్ గెట్ డిస్ప్లేస్డ్. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్. ఓకే, చూసుకున్నాం కదా. ఎప్పుడైతే ఇది ఇలాగా 1949లో వార్ జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పెల్ అయిపోయినటువంటి ఈ పాలస్తైన్స్ ఉన్నారు కదా, సో పాలస్తైన్స్ వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ లెబానోన్లో తలదాచుకుంటారు. ఓకే, లెబానోన్లో తలదాచుకున్న తర్వాత నౌ డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ అనదర్ కంట్రీ నేమ్డ్ జోర్డాన్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే. జోర్డాన్ ఏం చేస్తుందండి, ఇట్ విల్ అటాక్ ఆన్ పాలస్తైన్స్. వై? ఎందుకని అటాక్ చేస్తుంది? బికాస్ దీస్ పాలస్తైన్స్ హూ ఫ్లెడ్ టు లెబానోన్, దే విత్ ఫ్రమ్ దిస్ జోర్డాన్ నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఇజ్రాయెల్ మీద అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయెల్ మీద అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారో ఆ కంట్రీ నుంచి ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతాయి, ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అలాగే క్రాస్ బోర్డర్ డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే అలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయో జోర్డాన్ ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ రిటాలియేట్ and then it will defeat and expel Palestinians ని డిఫీట్ చేసేస్తుంది అనమాట, ఎక్స్పెల్ చేసేస్తుంది. దాన్ని బ్లాక్ సెప్టెంబర్ సివిల్ వార్ అని అంటారు. ఏమంటారండి? బ్లాక్ సెప్టెంబర్ సివిల్ వార్. ఈ వార్ ద్వారా జోర్డాన్ అనేది పాలస్తీనియన్స్ని బయటకి ఎక్స్పెల్ చేసేస్తుంది అనమాట. బ్లాక్ సెప్టెంబర్ సివిల్ వార్ ద్వారా పాలస్తీనియన్స్ ఎక్స్పెల్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. ఈ ఎక్స్పెల్ అయిపోయినటువంటి పాలస్తీనియన్స్ మళ్ళీ ఏం చేస్తారు అంటే they will again regroup in Lebanon. లెబానోన్లో అక్కడ వాళ్ళు రీగ్రూప్ అయ్యి అక్కడ వాళ్ళు బీరట్ అనే ప్లేస్ని వాళ్ళ యొక్క క్యాపిటల్గా డిక్లేర్ చేసుకుని they will start ruling under a group called as Palestinian Liberal Organization. పాలస్తీన్ లిబరల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటి ఒక సంస్థను స్థాపించుకుని దాంట్లో లెబానోన్లో వాళ్ళు బీరట్ అనే ప్లేస్ని వాళ్ళ యొక్క క్యాపిటల్గా ఏర్పాటు చేసుకుని దే విల్ అగైన్ స్టార్ట్ అటాకింగ్ ఇజ్రాయెల్. దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ 1970. 1970లో మళ్ళీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తారో అగైన్ ఇజ్రాయెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ అగైన్ రిటాలియేట్. ఆ అటాక్ని రిటాలియేట్ చేస్తుంది. అండ్ మోరోవర్ ఇక్కడ వార్ అంటే దే విల్ అటాక్ ఏ గొరిల్లా వార్. గొరిల్లా ట్రూప్స్ని పంపిస్తారనమాట. వాళ్ళు దాంట్లో చాలా ఆరితేరిన వాళ్ళు. ఆ గొరిల్లా ట్రూప్స్ని పంపిస్తే దాన్ని ఇజ్రాయెల్ రిటాలియేట్ చేసి మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ విల్ డిఫీట్ దిస్ పాలస్తీనియన్స్. ఈ పాలస్తీనియన్ లిబరల్ ఆర్గనైజేషన్ డిఫీట్ చేసేస్తుంది అనమాట. డిఫీట్ చేసిన తర్వాత నౌ కమ్స్ హియర్ 1975లోకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు 1975లో మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది? There is one Christian troop called as Phalanges. ఫిలాంజెస్ అనే ట్రూప్ ఏం చేస్తుంది అంటే 1975లో పాలస్తీనియన్స్ వెళ్తున్నటువంటి ఒక బస్ని అటాక్ చేస్తుంది అనమాట ఇన్ అ ప్లేస్ కాల్డ్ లజాటర్ ఇన్ లెబానోన్. లెబానోన్లో ఉన్నటువంటి లెజాటర్ అనే ప్లేస్లో ఈ ఫెలాంజెస్ పాలస్తీనియన్స్ వెళ్తున్నటువంటి ఒక బస్ని అటాక్ చేస్తారనమాట. ఆ బస్లో వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు? టు ద రెఫ్యూజీ క్యాంప్స్.
యూ నో రైట్, వెన్ వార్ టేక్స్ ప్లేస్ రెఫ్యూజీ క్యాంప్స్ అనేవి అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ పర్మనెంట్ బిల్డింగ్స్ ఓవర్ దేర్. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అ సివిల్ వార్. ఇక్కడ మిలిటరీ వాళ్ళని అటాక్ చేసేస్తూ ఉంటారు, అలాగే సివిల్ గ్రూప్స్ని కూడా, జనరల్గా ఉండే సిటిజన్స్ ప్లేసెస్ని కూడా అటాక్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళ కోసం ఒక రెఫ్యూజీ క్యాంప్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసి అక్కడికి పంపిస్తూ ఉంటే ఆ మధ్యలో వెళ్తున్నటువంటి ఒక పాలస్తీనియన్ బస్ని లెజాటర్ అనే ప్లేస్లో ఈ ఫలాంజెస్ అనే ఒక క్రిస్టియన్ గ్రూప్ అనేది అటాక్ చేస్తుంది అనమాట. అటాక్ చేయడం జరుగుతుంది. అటాక్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా దే విల్ ఆల్సో కౌంటర్ అటాక్ దెమ్. కౌంటర్ అటాక్ అయిన తర్వాత అసలు యాక్చువల్లీ ఈ చిన్న అటాక్ అనేది ఇట్ విల్ లీడ్ టు లాంగ్ స్టాండింగ్ వార్ బిట్వీన్ దీస్ ఫలాంజెస్ అండ్ ఈ ట్రూప్స్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్, ఈ రెండింటి మధ్య కూడా అది ఒక నెవర్ ఎండింగ్ వార్గా అది ఆరిజిన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అసలు ఈ వార్స్ అన్ని ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అని అనుకుంటారు? వై? ఎనీ రీజన్ ఫర్ దిస్? ఎస్, దెర్ ఈజ్ చాలా రీజన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక పర్టికులర్ రీజన్, జనరలైజ్ రీజన్ ఏం చెప్పుకుంటామంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ. ఓకే, బిట్వీన్ అరబ్స్ అవ్వచ్చు, ఇజ్రాయెల్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే పాలస్తీనియన్స్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళ ముగ్గురు మధ్యలో, జ్యూస్ ఆల్సో, వీళ్ళందరి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఇన్సెక్యూరిటీస్. అండ్ అందరూ కూడా ఎస్ దిస్ ఇస్ మై ప్లేస్, ఇట్ ఈస్ మై రైట్ టు లివ్ ఓవర్ హియర్ అని చాటి చెప్పుకోవడం కోసం ఎప్పటికప్పుడు యుద్ధాలు చేసుకుంటూ వాళ్ళు వైలెంట్ మీన్స్ ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. అందుకని ఇట్ ఈస్ అ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ వార్, ఎప్పుడు కూడా ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఈ క్రిస్టియన్ గ్రూప్స్ అయినటువంటి ఫలాంజెస్ మధ్యలోను, అలాగే ఈ పాలస్తీన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ మధ్యలో ఎప్పటికీ కూడా వార్ లైక్ కండిషన్స్ అనేవి ఏ అటాక్ ద్వారా జరగడం ప్రివైల్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో. ఓకే, తర్వాత ఈ పిఎల్ఓస్ని అంటే పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ని ఎప్పుడు కూడా ముస్లిమ్స్ అనే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తూనే వచ్చారు వాళ్ళని ఫస్ట్ నుంచి కూడా. ఎందుకంటే బికాజ్ వాళ్ళు అరబ్స్కి చెందిన వాళ్ళు కనుక ఎస్ ఇది మన నేల అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ముస్లిం సపోర్ట్ అనేది ఎల్లవెళ్ళ ఉంటుంది అనమాట. కట్ చేసి చూస్తే ఇప్పుడు 1978 వద్దాం. 1978లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మళ్ళీ అగైన్ ఇజ్రాయెల్ అనేది ఇట్ విల్ అటాక్ పాలస్తీనియన్స్. అది పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ని. ఇంకా మనం దీన్ని క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే లెబానోన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ అని కూడా అనొచ్చు. మన ఫ్రీడమ్ నేషనల్ మూవ్మెంట్, ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ ఎలా అయితే ఉందో అలాగే లెబనాన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ కూడా ఉందన్నమాట. బికాస్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ దేర్ ఓన్ స్టేట్. మాకు మాత్రమే ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక స్టేట్ కావాలని చెప్పి వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి దిస్ ఈస్ సెట్ టు బి లెబనాన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ అనమాట. వీళ్ళ ఈ మూవ్మెంట్లో భాగమైనటువంటి పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ మీద ఇజ్రాయెల్ అనేది 1978 మీద వార్ని డిక్లేర్ చేస్తుంది, అటాక్ చేస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ డిక్లేరింగ్ వార్, అటాక్ చేస్తుంది అనమాట. వై డస్ ఇట్ అటాక్? ఎందుకు అంటే అప్పటి వరకు కూడా ఈ పాలస్తీనియన్కి సంబంధించినటువంటి గొరిల్లా ట్రూప్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇజ్రాయెల్ చుట్టూరు, ఇజ్రాయెల్ దగ్గర వాళ్ళు మాటు వేసి ఉంటారనమాట. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అటాక్ దెమ్, ఇన్ ఆర్డర్ టు సప్రెస్ దెమ్, వీళ్ళు మళ్ళీ 1978లో వాళ్ళ మీద అటాక్ చేస్తారు. అండ్ అగెయిన్ పాపం ఈ గొరిల్లా ట్రూప్స్ అనేవి దే విల్ ఫేస్ అ డిఫీట్, దే విల్ గెట్ డిఫీటెడ్. సో అగెయిన్ మళ్ళీ ఏమవుతాయంటే టెన్షన్స్ అనేవి యాజ్ యూజువల్ ఎస్కలేట్ అవుతాయి. ఇద్దరి మధ్య మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ అస్సలు తగ్గే ఛాన్సే లేదు ఇక్కడ. అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎస్కలేటెడ్. ఇంకా అదేమవుతుంది, అగ్నిలో ఆద్యం పోసినట్టు అవుతుంది అనమాట. ఇంకా వాళ్ళిద్దరి మధ్య టెన్షన్స్ ఎస్కలేట్ అయ్యి ఇంకా అసలు మేము కూడా తగ్గమని చెప్పేసి ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ అగైన్ గొరిల్లా ట్రూప్స్ అనేవి దే విల్ స్టార్ట్ అప్గ్రేడింగ్ దేర్ వార్ టెక్నిక్స్ అనమాట. వార్ టెక్నిక్స్లోకి వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే నౌ కమింగ్ టు 1982 విచ్ ఈస్ అగైన్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్. 1982 వై? ఎందుకు అంటే సో కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్కి పాలస్తీనియన్స్కి మధ్య మళ్ళీ యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఆ గొరిల్లా ట్రూప్స్ అనేవి వాటి యొక్క మిలిటరీ క్యాంప్స్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు అటాక్ చేస్తూనే ఉంటాయి. విచ్ ఇస్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ 1978 నుంచి 82 వరకు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు 1982లోకి వచ్చినట్లయితే నేను ఒక్కసారి రీక్యాప్ చేసుకుంటే ఇందాక ఏం చెప్పాను నేను, పాలస్తీనియన్స్ అనేవాళ్ళు లెబానోన్లోకి వచ్చి అక్కడ యూరోలాని వాళ్ళ క్యాపిటల్ సిటీగా చేసుకోవడం జరుగుతుంది కదా. సో ఆ క్యాపిటల్ సిటీని 1982లో ఇజ్రాయెల్ అనేది అటాక్ చేస్తుంది. అంటే యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ట్రై టు అటాక్ ద హోల్ నేషన్ ఆఫ్ పాలస్తీన్స్ ఆక్యుపై చేసుకున్నటువంటి ఆ నేషన్ని అటాక్ చేయడానికి ఇజ్రాయెల్ పూనుకుంటుంది అనమాట. ఇట్ విల్ గో అండ్ అటాక్, యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ గో అండ్ అటాక్ 1982లో. సో ఎవరి ద్వారా అటాక్ చేస్తుంది, మీడియం ఎవరు అంటే ఇక్కడ ఫలాంజెస్. ఇందాక చెప్పాను కదా ఈ క్రిస్టియన్ ట్రూప్స్ ఉన్నారు చూసారు,
ఈ ఫెలాంజెస్ని ఇజ్రాయెల్ సపోర్ట్ చేసి వీళ్ళ ద్వారా వీళ్ళని అటాక్ చేయిస్తుంది 1982లో, విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఏ వెరీ వెరీ బ్లడీ వార్. ఈ టైంలో చాలా మంది సివిలియన్స్ చనిపోతారు, ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ ద వార్ విచ్ హెస్ లెడ్ టు ద వర్స్ట్ బ్లడ్ షెడ్ అని చెప్పొచ్చు ఆ టైంలో అనమాట. అంత చాలా వైలెంట్ వార్ అనేది జరుగుతుంది ఆ టైంలో. చాలా జనం నష్టపోతారనమాట. అక్కడ ఎక్కువ మంది పాలస్తీనియన్స్ చనిపోతారు ఈ వార్లో. ఎందుకంటే ఈ ఫెలాంజిస్ట్లు వాళ్ళు వెళ్ళి ఇజ్రాయెల్ హెల్ప్ తోటి ఆ నేషన్ని అటాక్ చేసి అక్కడ దే విల్ డిక్లేర్ అ వెరీ బిగ్ వార్. సో ఇక్కడ 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ రాశాను, షబ్రా అండ్ షాటిలా అనే 2 ప్లేసెస్ ఉంటాయి. ఆ 2 ప్లేసెస్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద రెఫ్యూజీ క్యాంప్స్ ఫర్ పాలస్తీనియన్స్. ఈ పాలస్తీనియన్స్కి ఏర్పాటు చేసినటువంటి రెఫ్యూజీ క్యాంప్స్ ఈ 2 ప్లేసెస్లో ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ మీద ఈ ఫెలాంజెస్ వాళ్ళు దే విల్ క్యారీ అవుట్ ఎ హ్యూజ్ మసాకర్ ఓవర్ దేర్. చాలా పెద్ద దిల్ పర్ఫార్మ్ అ హ్యూజ్ మసాకర్ ఓవర్ దేర్, లీడింగ్ టు ద డెత్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సివిలియన్స్. అమాయకులు చాలా మంది ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ అక్కడ చనిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ పీరియడ్కి వచ్చిన తర్వాత. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఈ టైంలో ఇంకా పాలస్తీనియన్స్ దేర్ వైలెంట్, దేర్ యాంగర్, వాళ్ళ పేషెన్స్ అనేది కంప్లీట్గా లూజ్ అయిపోయి దే విల్ అగైన్ స్టార్ట్ అ వెరీ బిగ్ రిటాలియేషన్ అగైన్ ఆన్ ఇజ్రాయెల్. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇజ్రాయెల్స్ ఏం చేస్తారు అంటే దే విల్ స్టార్ట్ అన్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఒక చిన్న ఇన్వెస్టిగేషన్లో అక్కడ తెలిసేది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏమర్థమవుతుంది అంటే ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి దెన్ ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ నేమ్డ్ ఏరియల్ షారోన్ అనే డిఫెన్స్ మినిస్టర్, ఇజ్రాయెల్ యొక్క అప్పటి డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అనే ఆయన ఈ బ్రూటల్ అటాక్ని త్రూ ఫెలాంజిస్ట్ల ద్వారా ఇనిషియేట్ చేస్తారు అని చెప్పి ఇజ్రాయెల్కి తెలుస్తుంది అనమాట. హూ ఇస్ దిస్ పర్సన్? దిస్ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఫ్యూచర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. సో ఈయన స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ వార్ని, ఇంత బ్రూటల్ వార్ని 1982లో స్టార్ట్ చేస్తారు. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ 1982 ఈస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హెజ్బుల్లా గ్రూప్. ఏంటండి హెజ్బుల్లా గ్రూప్ అనేది? దిస్ ఈజ్ అ మిలిటెంట్ గ్రూప్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అగెయిన్స్ట్ ఇజ్రాయెల్కి వ్యతిరేకంగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. దీన్ని ఎవరు బ్యాక్ చేస్తారు, ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారంటే ఇరానియన్ ట్రూప్స్. వై? బికాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, ఇందాక అరబ్స్ అందరూ కూడా ముస్లిమ్స్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇరానియన్ ట్రూప్స్ సపోర్ట్ చేసినటువంటి హిజ్బుల్లా అనే ఒక గ్రూప్ అనేది 1982లో ఏర్పాటు అవుతుందంట ఆఫ్టర్ దిస్ వైలెంట్ అటాక్. సో ఇప్పుడు 1983లో ఇజ్రాయెల్ ట్రూప్స్ అనేవి వాళ్ళ యొక్క సైన్యాన్ని, వాళ్ళ యొక్క మిలిటరీ గ్రూప్ని మన పాలస్తీన్ నుంచి, అదే లెబానోన్ నుంచి విత్డ్రా చేసుకుంటాయి అనమాట. మొత్తం లెబానోన్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాయి. బట్ ఎక్సెప్ట్ లెబానోన్లో ఒక చిన్న రివర్ ఉంటుందన్నమాట, అది లిటానీ రివర్. ఈ లిటానీ రివర్ బ్యాంక్ దగ్గర మాత్రమే వాళ్ళ యొక్క ట్రూప్స్ని, ఫోర్సెస్ని పెట్టి మిగిలిన ప్లేస్ అంతా, లెబానోన్ ప్లేస్ అంతా కూడా 1983లో ఇజ్రాయెల్స్ అనేవాళ్ళు దే విల్ ఫ్రీ అప్. ఓకే, దే లిబరేటెడ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చూసుకుని ఇక్కడతో ఆగిపోయిందా టెన్షన్ అనుకుంటే నో, ఇట్స్ రాంగ్. అగైన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ 1983 నుంచి 86 వరకు అగైన్ చిన్న వార్స్, రిటాలియేషన్ వార్స్, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వార్స్ అంటారు అనమాట. అలాంటి వార్స్ అనేవి ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి బిట్వీన్ దిస్ హెజ్బుల్లా గ్రూప్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ మిలిటరీ. ఓకే, ఇవి చిన్నవి ఎప్పుడు 1986 వరకు జరుగుతూనే ఉంటాయి అనమాట. నౌ కమింగ్ టు 1986 వరకు జరుగుతూనే ఉంటాయి, కంటిన్యూస్ వార్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు 1992. 1992లో ఏం జరుగుతుంది అంటే హెజ్బుల్లా గ్రూప్ చెప్పాను కదా ఇందాక, మిలిటెంట్ గ్రూప్. ఈ హెజ్బుల్లా గ్రూప్ అనేది పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ జరుగుతుంది అనమాట. ఈ పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్స్ ఇన్ లెబానోన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఇట్ విల్ విన్ నియర్లీ 8 out of 128 సీట్స్. అంటే అక్కడ అది గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసే దాంట్లో కూడా దాని యొక్క హస్తాన్ని, దాని యొక్క ముద్రని వేసుకోవడం జరుగుతుంది అక్కడ. సో వేసుకుంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే ఇది పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్స్లో విన్ అవుతూ ఉంటుందో మా ఇజ్రాయెల్కి అగైన్ మళ్ళీ అక్కడ టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. వాట్ ఇఫ్ వాళ్ళ పవర్ ఇంకా ఎక్కువ పెరిగితే ఎలా, మా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి అగైన్ దే విల్ వేజ్ అ స్మాల్ మిలిటరీ అటాక్ ఆన్ దెమ్. ఆ మిలిటరీ అటాక్కి మళ్ళీ వెళ్ళి గొరిల్లా అటాక్ తోటి వాళ్ళని సప్రెస్ చేస్తారనమాట. సప్రెస్ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ విల్ అగైన్ escalate tensions between both the borders over there. Now coming to 1996. చెప్పాను కదా చిన్న అటాక్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 1996లో మళ్ళీ అగైన్ హెజ్బుల్లా అనేది
గొరిల్లా ట్రూప్స్ తోటి ఇజ్రాయెల్ మీద పెద్ద అటాక్ చేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గొరిల్లా ట్రూప్స్ని పంపించి ఇజ్రాయెల్ మీద అటాక్ చేస్తుంటుంది. ఎప్పుడు ఇది 1996లో మళ్ళీ. అగైన్ ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ. అగైన్ మా లిబరేషన్, మా కంట్రీ మాకు కావాలి. వీ డోంట్ వాంట్ ఎనీ అథారిటీస్ టు డిస్ప్లే దేర్ అథారిటీ ఓవర్ అస్ అని చెప్తా ఉంటుంది. ఇదంతా మీకు హిస్టరీ చెప్పిన తర్వాత ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో 1996లో మళ్ళీ ఇంకొక అటాక్ చేస్తాయి. అండ్ అగైన్ ఇది చాలా పెద్ద అటాక్. దీంట్లో ఏమవుతుందంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సివిలియన్స్ అగైన్ దే విల్ బి కిల్డ్. లాట్ ఆఫ్ బ్లడ్ షెడ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ వార్. With lot of bloodshed, మళ్ళీ hundreds of civilians will again get killed in this war also అన్నమాట. So this war lasts for 17 days. Killing so many hundreds, 200 Lebanon citizens ఇక్కడ చనిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ టైంలో UN ఇట్ విల్ అగైన్ ఎంటర్. 1996లో సో అగైన్ ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్లో మళ్ళీ UN వస్తుందన్నమాట. UN సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క రిజల్యూషన్లో భాగంగా రిజల్యూషన్కి లోబడి ఇది పెట్టినటువంటి ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్కి లోబడి ఇజ్రాయెల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్, ఇట్ విల్ విత్డ్రా ఇట్ ట్రూప్స్ అండ్ ఫోర్సెస్ ఫ్రమ్ లెబానోన్ నుంచి విత్డ్రా చేసేస్తుంది అనమాట. దిస్ హ్యాపెన్స్ ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ మధ్యలో రావడం వల్ల పీస్ అనేది మళ్ళీ కొంతకాలం ఏర్పడడం జరుగుతుంది. దిస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ 2000లో జరుగుతుంది ఇయర్. ఓకే, సో మళ్ళీ లెట్స్ కమ్ ఇన్ టు 2006. అంటే ఇక్కడ వరకు ఓకే పీస్ఫుల్గానే ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది నడుస్తుంటుంది బిట్వీన్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ పాలస్తీన్స్ ఇద్దరి మధ్యలో కూడా. లెబానోన్ ఆల్సో పీస్ఫుల్గానే నడుస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు 2006లో మళ్ళీ హెజ్బొల్లా ట్రూప్స్ దే అగైన్ వేజ్ అండ్ అటాక్ ఆన్ ఇజ్రాయెల్. మళ్ళీ ఇజ్రాయెల్ మీద ఒక అటాక్ స్టార్ట్ చేస్తారనమాట 2006లో. హెజ్బొల్లా వాళ్ళు 2006లో మళ్ళీ అటాక్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది ఎందుకంటే అటాక్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే దే విల్ కిడ్నాప్. 2006లో హెజ్బొల్లా ట్రూప్స్ అనేది ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళ సోల్జర్స్ని నియర్లీ 20 సోల్జర్స్ని కిడ్నాప్ చేసేస్తారు. వాళ్ళు కిడ్నాప్ చేసి దాంట్లో ఒక 2 మెంబర్స్ని అలైవ్గా ఉంచి మిగిలిన 18 మెంబర్స్ని దే విల్ కిల్ దెమ్. ఈ 2 మెంబర్స్ని హోస్టేజెస్గా పెట్టుకుని ఏంటంటే ఒక డిమాండ్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఏంటి, వీళ్ళ యొక్క బందీలు హెజ్బొల్లా వాళ్ళ ట్రూప్స్లో వాళ్ళని కొంతమంది ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు బంధిస్తారనమాట. సో వాళ్ళని రిటర్న్ చేయమని చెప్పి, రిటర్న్ చేస్తేనే వీళ్ళు విడుదల చేస్తామని చెప్పేసి ఒక కండిషన్ పెడతారు. ఆ కండిషన్కి ఇజ్రాయెల్ ఎలాగో ఒప్పుకోరు. అగైన్ దే విల్ స్టార్ట్ ఎ వెరీ బిగ్ బ్లడీ మసాకర్ వార్ అగైన్. చాలా పెద్ద వార్. ఎయిర్ స్ట్రైక్స్, బాంబార్డ్మెంట్స్ అన్నీ యూజ్ చేసి మళ్ళీ అగైన్ దే విల్ అటాక్ బ్యాక్ ఆన్ పాలస్తీన్. దట్ ఈస్ లెబానాన్ మీద మళ్ళీ అటాక్ చేస్తారు వాళ్ళు. అటాక్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ విల్ లీడ్ ఉంటే బ్లడ్ షెడ్ యాజ్ యూజువల్. మళ్ళీ చాలా మంది సివిలియన్స్ చనిపోతారు. నియర్లీ 1,50,000 సివిలియన్స్ డెత్ అనేది జరుగుతుంది వార్లో అనమాట. ఇంత పెద్ద ట్రాజడీ జరిగినప్పుడు అగైన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ బ్యాక్. యునైటెడ్ నేషన్స్ విత్ ఇట్స్ రిజల్యూషన్ కౌన్సిల్ ద్వారా మళ్ళీ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అ పీస్ఫుల్ అకార్డ్ బిట్వీన్ దీస్ 2 నేషన్స్. దీని ఈ రిజల్యూషన్ పేరు 1701 అని పేరు పెడతారనమాట వాళ్ళు. ఈ రిజల్యూషన్ ద్వారా మళ్ళీ అగైన్ ఈ ఇజ్రాయెల్ అండ్ హెజ్బొల్లా ట్రూప్స్ మధ్యలో శాంతిని కొనసాగించి వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే దే విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ అండ్ స్టార్ట్ ఫర్దర్ ఎస్కలేషన్ ఆఫ్ ద వైలెన్స్. ఇదే టైంలో మొత్తం ఇజ్రాయెల్ ఏం చేస్తుంది అంటే లెబానోన్ని కంప్లీట్గా ఫ్రీ చేసేస్తుంది. ఇందాక మనం చెప్పాను కదా ఒక రివర్ని ఆక్యుపై చేస్తుందని, లిడ్జీ రివర్, దాన్ని కూడా వాళ్ళు రిలీజ్ చేసేస్తారు, చేసేస్తారు అనమాట. లిబరేట్ అయిపోతుంది అది కూడా. మొత్తం లిబరేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇజ్రాయెల్స్ మధ్య అలాగే హెజ్బొల్లా మధ్య మళ్ళీ 2006 నుంచి అంత పెద్ద వార్ ఏమీ జరగదు అంటిల్ 2023 కట్ చేస్తే October 7th. మళ్ళీ October 7th అగైన్ హెజ్బొల్లా టీమ్ దే విల్ అటాక్ సర్ప్రైజింగ్లీ on not Hezbollah team, it is Hamas అనేది ఇది ఒక మిలిటరీ గ్రూప్ అనమాట మళ్ళీ అగైన్ which belongs to Hezbollah again.
సో ఈ హమాస్ గ్రూప్ అనేది సర్ప్రైజ్గా ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళ మీద అటాక్ చేస్తుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ గాజా స్ట్రిప్. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ఇజ్రాయెల్ నేషన్ అయినప్పుడు గాజా స్ట్రిప్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి. దిస్ ఈజ్ ద గాజా స్ట్రిప్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అండర్ ఇజ్రాయెల్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఇట్సెల్ఫ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ హమాస్ వాళ్ళు సర్ప్రైజింగ్గా October 7, 2023 అటాక్ చేస్తారో, దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ అగైన్ లీడ్ టు ద బాంబార్డ్మెంట్స్ బై ద ఇజ్రాయెల్ ఇన్ రిటాలియేషన్ ఆన్ లెబనాన్. మళ్ళీ చేస్తారనమాట, వాళ్ళ మీద అటాక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఐ థింక్ వీఆర్ ఆల్, యూ మైట్ బీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్. ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ నుంచి మీకు ఇంకా క్లియర్గా తెలిసే ఉంటుంది కదా. సో October 7th అటాక్ చేయడం, మళ్ళీ చిన్న చిత్క అటాక్స్ ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి అలాగా జరుగుతూనే ఉన్నాయన్నమాట. ఆ టెన్షన్స్ అనేవి దే వర్ లైక్ నెవర్ ఎండింగ్ వార్. దే ఆల్వేస్ కెప్ట్ ఆన్ ఫ్యూయలింగ్ కంటిన్యూస్లీ బిట్వీన్ దీస్ టూ అనమాట. ఈ 2023 October 7th స్టార్ట్ అయినటువంటి అటాక్ని హమాస్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా. ఈ హమాస్ని హెజ్బుల్లా వాళ్ళు, హెజ్బుల్లా మిలిటెంట్ గ్రూప్ సపోర్ట్ చేసి దే విల్ లాంచ్ అ రాకెట్ లాంచింగ్ ఆన్ ఇజ్రాయెల్. రాకెట్ బాంబ్స్ ఇజ్రాయెల్ మీద వేస్తారనమాట. ఎవరి మీద? ఇజ్రాయెల్ మీద వేయడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇంత పెద్ద వైలెంట్ అది ఎదురవుతుందో, దెన్ అగైన్ యూ might have seen in the papers ఎంతమంది సివిలియన్స్ చనిపోతారు. ఆ బాంబ్స్ అనేవి ఇజ్రాయెల్ అగైన్ ఇట్ విల్ అటాక్ బ్యాక్ ఆన్ సివిలియన్ ప్లేసెస్ ఆల్సో. జనరల్ సిటిజన్స్ ఉండే వాళ్ళ ఇళ్ళ మీద, హాస్పిటల్స్ మీద, స్కూల్స్ మీద, లీడింగ్ టు ద డెత్ ఆఫ్ సో మెనీ, ట్రాజెడికల్ డెత్ ఆఫ్ సో మెనీ చిల్డ్రన్, వైవ్స్, విమెన్, ఆర్ బీట్ ఇన్నోసెంట్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్, ఎల్డర్లీ పీపుల్ అందరూ చనిపోయి చాలా వైలెంట్ కండిషన్స్, చాలా వైలెంట్ సిచ్యువేషన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ రాకెట్ బాంబ్స్ అనేవి ఎవరు హెజ్బుల్లా వాళ్ళు రాకెట్ బాంబ్స్ని ఇజ్రాయెల్ మీద ప్రయోగించడం జరిగింది. ఇజ్రాయెల్ కూడా రిటాలియేషన్ ద్వారా మిజైల్స్ని, బాంబ్స్ ద్వారా మళ్ళీ తిరిగి అటాక్ చేస్తుంది, విచ్ లీడ్స్ టు ఎ వెరీ 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 క్రూయల్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ సో మెనీ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ ఓవర్ దేర్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం లెట్స్ సీ వన్ మోర్ ప్రామినెంట్ పర్సన్ ఓవర్ హియర్. దెన్ ఫైనలీ ఆన్ 2024 September 17th మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది? September 17, 2024 హెజ్బుల్లా ట్రూప్స్ ఏం చేస్తారు అంటే, లెబనాన్కి చెందినటువంటి హెజ్బుల్లా ట్రూప్స్ అనేవి కొన్ని బాంబ్స్ పెట్టి ఇజ్రాయెల్లో పెట్టడం ద్వారా అవి సైలెంట్ బాంబ్స్ ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యి ఇట్ విల్ అగైన్ మేక్ ద ఇజ్రాయెల్స్ హైలీ అలర్ట్. అండ్ దిస్ లాస్టెడ్ ఫర్ 10 long days. ఓకే, ఈ 10 long daysలో ఇజ్రాయెల్ ఏం చేస్తుంది అంటే, హెజ్బుల్లా యొక్క లీడర్ హసన్ నజ్రల్లా, హసన్ నజ్రల్లా అనే హెజ్బుల్లా లీడర్ని ఇజ్రాయెల్ అనేది రిటాలియేట్ అటాక్లో చంపేస్తుంది అనమాట September 2024. ఎప్పుడైతే వెన్ హీ వాజ్ కిల్డ్, ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఏమనుకుంటుందంటే ప్రపంచం వార్ విల్ కమ్ టు అన్ ఎండ్ అని అనుకుంటుంది ఈ టైంలో. యూ మైట్ హ్యావ్ రెడ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్స్ రైట్. దిస్ వార్ ఇది ఇంత చెప్పుకున్నంత బ్రీఫ్గా అయితే జరగదు. ఆల్వేస్ మళ్ళీ హెజ్బుల్లా వాళ్ళు వాళ్ళ ట్రూప్స్, లెబనాన్ ట్రూప్స్ అనేవి మళ్ళీ ఇజ్రాయెల్ మీద అటాక్ చేయడం, మళ్ళీ ఇజ్రాయెల్ వచ్చి వాళ్ళ మీద అటాక్ చేయడం, లీడింగ్ టు డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీ, ఎకనామికల్ డిస్ట్రక్షన్ అవ్వచ్చు, తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ డిస్ట్రక్షన్ అవ్వచ్చు, లైఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అవ్వచ్చు, అన్నీ ఇట్ విల్ లీడ్ టు హ్యూజ్ డిస్ట్రక్షన్. ఆ టైంలో యుఎన్ మధ్యలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. యుఎన్ మధ్యలోకి ఎంటర్ అయ్యి ఇట్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఆల్ ద చారిటబుల్ ట్రస్ట్, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ అ పీస్ఫుల్ టాక్స్, ఇట్ విల్ ట్రై టు నెగోషియేట్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ట్రూప్స్. అయినప్పటికీ కూడా అవన్నీ విఫలం అవుతాయి. ఎప్పటి వరకు అంటే, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ దిస్ హజ్బుల్లా లీడర్ హసన్ నైజర్ చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు ఇప్పటికీ టు దిస్ డే ఆల్సో దే వర్ నెవర్ in a mood they were never setting their mind to retaliate, to get to withdraw from this war అనమాట. ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళు ఈ వార్ నుంచి విత్డ్రా చేయడానికి ఇంకా నెవర్ ఎండింగ్ స్టోరీ లాగా ఇట్ ఈస్ స్టిల్ గోయింగ్ అండ్ కంటిన్యూయింగ్ ఆన్ ఈవెన్ టిల్ టుడే, డిస్ప్లేసింగ్, లీడింగ్ టు ద డెత్ ఆఫ్ నియర్లీ 1 million people, which is not a small issue, you know right. 10 లక్షల మంది చనిపోతారనమాట. ఈ September 2024 జరిగినటువంటి వాటిల్ నౌ కంటిన్యూ అవుతున్న వార్లో 10 లక్షల జనాంగం చనిపోయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ టిల్ వార్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ టుడేస్ క్లాస్. అండ్ రేపు నేను ఏం చెప్తాను అంటే, యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద హిస్టరీ బిహైండ్ దిస్ లాంగ్ బ్రూటల్ వార్. అసలు మనం రేపు క్లాస్లో హిస్టరీ ఏంటి, అండ్ ఆల్సో హౌ డస్ దిస్ ఇంపాక్ట్ అవర్ నేషన్,
మన ఇండియా మీద దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి, అటాక్ ఏంటి, మన ఇండియా యొక్క స్టాండ్ ఏంటి ఈ వార్లో, తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి కండిషన్స్ అన్నీ కూడా రేపటి క్లాస్లో నేను మీకు చెప్తాను. ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ టిల్ టుడే, అండ్ విత్ దిస్ ఐఎమ్ wrapping up today's class. Bye, all the best.